Hello friends, welcome to Acharya 90 FM, your own radio. Myself, RJ Tejaswini. We have, thank you Dr. segment today. So we have invited Dr. Madhura Mari Bakshi ma'am. Ma'am, welcome to Acharya 90 FM. Thank you. It is my pleasure to be here. Yes, ma'am. I'll just give us a small brief about Dr. Madhura Mari Bakshi. She is an experienced consultant pediatrician and newborn specialist with over 15 years of dedicated service in child health. Born and raised in Thane, Dr. Madhura built her academic foundation at Saraswati Vidyalaya and Kelkar College before pursuing her MBBS at Terna Medical College, Navi Mumbai. She went on to complete her DNB in pediatrics at Central Railway Hospital, Bhaikara, and further she continued with her clinical skills at renowned institutions such as Wadia Children's Hospital in Mumbai and Krishna Children's Hospital in Hyderabad. Beyond her medical practice, Dr. Madhura is also an award-winning poet. She received the prestigious Silver Medal for Poetry from former President of India, Shri K.R. Narayanan, and this year published her book, Reflections, a collection of introspective and soulful poems. Dr. Madhura is currently a consultant at Prakash Jyot and Care Hospital in Chembur, the Child Clinic in Kurla, and Critic Care Asia Hospital, where she is known for her compassionate approach to both children and parents. She holds a postgraduate diploma in pediatric nutrition and has a strong interest in pediatric behavioral disorders, areas where her insight and empathy bring immense value to families. So we'll know about her 15 years or more than that journey of Dr. Madhura ma'am. So first of all, I would like to know, as you were already into Wadia, the renowned hospitals like Wadia Children's Hospital and Krishna Children's Hospital. So I'm very much excited to know your Wadia Hospital's journey. How was it like? So thank you first of all for having me here. Yes, so this whole MBBS course is a 4.5 years course along with 1 year internship which we did in Navi Mumbai Municipal Hospital in Vashi. Okay. After that, we have a post-graduation for which I did it in Railway Hospital, Bhaikala. And post that, I was in Hyderabad initially in Krishna Children's Hospital, which is specialized for newborn care. So I worked in neonatology department for 2 years there. And then for gaining experience, I was at Wadia Children's Hospital, and there I was for some time working in pediatric neurology department, where we handled cases with pediatric epilepsy fits, just that. And other than that, after that, I was also for some time in pediatric hemato-oncology, that is childhood cancers. So it was a little bit of a traumatic experience, but yes, it was very exhausting, but a lot of hands-on experience I gained in that hospital. So दॅट वॉज वारियर्स एक्सपिरियन्स. आपल्याला प्रत्येकाला असं वाटतं की आपल्याला जेव्हा लहान मुलांचे आजार होतात की लहान मुलांना डॉक्टरकडे घेऊन जाणं आपल्याला फार असं खूप कठीण वाटतं. पटकन पालकांनाही मनाची तयारी करावी लागते, कारण आपण एकदम आपली मानसिकताच बदलून जाते की लहान मुलं आपलं आजारी पडलं की फार आपण सेन्सिटिव्ह होतं त्या बाबतीत. तर जेव्हा असे आता तुम्ही एवढी वर्ष आहात, तर अशा काही जेव्हा पालक हतबल होतात, अशा काही केसेस तुम्ही हँडल केलेल्या आहेत का? हो, ओव्हर द इयर्स. ऑफकोर्स दिस इज अ व्हेरी गुड क्वेश्चन अँड व्हेरी क्लोज टू माय हार्ट ऍक्च्युली, कारण मी स्वतः एक आई आहे. माझी मुलगी इरा आता 5वीत आहे आणि आय अंडरस्टँड वेन मी स्वतः पिडियाट्रिशियन असूनही आणि मोर देन पेरेंट्स मला वाटतं ग्रँड पेरेंट्सना एवढं त्यांच्याबद्दल क्लोज अफेक्शन असतं. म्हणजे अजूनही माझ्या मुलीला ताप जर 3 दिवसांच्या पुढे चालला तर आईचा फोन येतो, अगं जरा दुसऱ्या डॉक्टरांकडे दाखव. सो तसं तर डेफिनेटली इट इज व्हेरी डिफिकल्ट, इवन नॉट ओनली माय चाइल्ड, पण जेव्हा मी दुसरे पेशंट्स बघते हसणारा खेळणारा, कारण आपण नॉर्मल ग्रोथ किंवा माझे वेलनेस क्लिनिक्स असतात तेव्हा मुलं नॉर्मल चेकअपसाठी आणि व्हॅक्सिनेशनसाठी येतात. तीच मुलं जेव्हा आजारी असतात तेव्हा लगेच फक्त मूल शांत होत नाही, घरातले सगळे जणांचं पूर्ण फोकस आणि त्यांचं एकदम मन दुखल्यासारखं होतं, बिकॉज एक प्लेफुल मूल जेव्हा आजारी पडतं. सो फॉर मी द वर्स्ट थिंग इज वेन अ चाइल्ड हॅज टू गेट ऍडमिटेड. सो ते ऍडमिशनसाठी सांगणं किंवा ऍडमिशन करणं पेशंटची, मग तो सिक बच्चू बघणं,
हे खूप त्रासदायक असतं. पण डेफिनेटली वी हॅव टू डील विथ इट, कारण आय थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वालिटी फॉर एनी पेरेंट इज पेशन्स. कारण वी हॅव टू बी पेशंट की ही काही आजार आहे ते हळूहळू जाणार आहेत. तर त्याच्यामुळे काउन्सिलिंग हा खूप मोठा भाग आहे पिडियाट्रिशियन म्हणून. सो पिडियाट्रिशियन जसं आमचं क्लिनिक, माझे हस्बंड ऑफ्थॅल्मॉलॉजिस्ट आहेत, डोळ्याचे डॉक्टर आहेत. सो त्यांचं कसं मशीनवरती अर्ध काम होतं. पण आमच्यामध्ये बोलणं ही एवढी मोठी गोष्ट असते. पेरेंट्सना समजवणं, मुलाशी बोलणं, त्याला काय होतंय ते जाणून घेणं आणि मग त्यांना एक्सप्लेन करणं की बाबा असा कोर्स आहे, हे झालं तर हे करावं ते करावं. त्याच्यामुळे लॉट ऑफ काउन्सिलिंग इज इन्व्हॉल्व्ड. बऱ्याच वेळेला आपल्याला वी हॅव टू बी इन देअर शूज. एम्पथी ही खूप इम्पॉर्टंट आहे की त्यांना कसं वाटतंय हे समजून घेणं. कारण हे असं बिझनेस नाही आहे की बाबा तुम्ही हे करा, ठीक आहे, ही टेस्ट करा. जेव्हा आपण सांगतोय त्यांना टेस्ट करा म्हणजे त्यांना प्रिक होणार, ते रडणार. सो हे सगळे फॅक्टर समजून घेण्यासाठी आय थिंक खूप सिम्पथी आणि एम्पथी दोन्ही असणं महत्वाचं आहे. आणि असे खूप एक्सपिरियन्सेस आलेले आहेत. आणि तेव्हा आपण पेरेंट्सना खरंच आपण एक माणूस म्हणून समजून घेणं खूप महत्वाचं आहे. नक्कीच. आपण आता पॅरेंट्स बद्दल बोललो, पण मोठा टास्क असतो तो मुलांचा. कारण मुलं वेगवेगळ्या वयोगटातली असतात आणि डॉक्टर म्हटलं की बाबा दे स्टे अवे, म्हणजे नकोच असं त्यांचं थोडीशी मानसिकता असतात. आता थोडं ग्रुमिंग होतंय आपल्या स्कूल्समध्ये वगैरे की डॉक्टर म्हणजे, आणि काही गेम्स पण आलेले आहेत की त्याच्यामध्ये आपण डॉक्टर्सचं कसं रिलेट करू शकतो. काही कार्टून्स पण आपण पाहतो की त्यातनं आपण मुलांना दाखवू शकतो की व्हाय डॉक्टर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर काही इव्हन क्लिनिकमध्ये मी पण व्हिजिट केलेला आहे, तर दे मेक अ प्लेफुल एरिया फॉर दॅम. असं काही तुम्ही तुमच्या क्लिनिकमध्ये तुमचा सेटअप आहे? हो हो हो. सो माझं सेटअप खूप चाइल्ड फ्रेंडली आहे आणि आय हॅव लॉट ऑफ टॉयज. आणि आय एनकरेज म्हणजे की इवन जे काही पेशंट्स असतात ते पण जे लहानपणी त्यांचे युज केलेले टॉयज असतात किंवा जे चांगल्या कंडिशनमध्ये असतात तेही ठेवून जातात. माझ्या मुलीचे टॉयज पण आहेत. आणि फॉर डिफरंट एज देर आर कलर बुक्स अँड क्रेयॉन्स. आणि युजली मी माझ्या पेशंट्सना छोटे छोटे क्रेयॉन्स किंवा हे देते ॲज अ गिफ्ट. सो दे विल ऑलवेज, एक छोटीशी मुलगी येते आणि ती नेहमी पहिले येते आणि करल आहे का मॅडम, करल आहे का म्हणून विचारते. सो तो बऱ्याच वेळेला आय वुड से मोर दॅन 50% ऑफ द पेशंट्स दे वॉन्ट टू गेट इन साइड द रूम टू प्ले विथ द टॉयज. सो हे पण एक असतं. काही मुलं पुस्तकं वाचत बसली असतात, काही ड्रॉइंग करत असतात. सो इट इज अ प्लेफुल ॲटमॉस्फिअर अदरवाईज. आणि टॉयज असतात, खेळ असतात. आणि मी पण आय ट्राय टू बी की मी माझे मास्क पण युजली वेगवेगळ्या कलर्सचे घालते, स्माइलीवाले मास्क घालते. माझे स्टेथोस्कोप नेहमी येलो पिंक अशा कलरचे असतात. सो मला पेशंट सांगतात मॅडम आपका लास्ट टाइम पिंक वाला था तो मेरी बेटी ने भी वो सेट लिया है पिंक स्टेथोस्कोप का. सो हे थोडंसं प्लेफुल इंटरॅक्टिव्ह आणि मग इट बिकम्स अ व्हेरी नाईस ॲटमॉस्फिअर. कारण मग ते कलरिंग केल्यावर त्यांचं कलरिंग अप्रिशिएट केलं तर बरीच पेरेंट्स त्यांची पेंटिंगची फोटो मला पाठवतात. माझ्या मुलीने हे ड्रॉइंग केलं, ते ड्रॉइंग केलं, किंवा त्यांचा अॅन्युअल डेचा परफॉर्मन्स कुठला असेल त्याचे व्हिडिओ शेअर करतात, बर्थडेचे इन्व्हिटेशन देतात. सो इट इज अ व्हेरी नाईस प्लेफुल ॲटमॉस्फिअर. सो आय ट्राय टू बी जितकं नॉन थ्रेटनिंग टू द पेशंट, पण शेवटी त्यांना माहिती आहे की टुचूक देणार आहे. सो दॅट इज. ते आता टुचूकचा विषय तुम्ही काढलाच आहे. तर वॅक्सिनेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर चिल्ड्रन. सो यू गो थ्रू ऑल दिस. म्हणजे काय तेव्हा परिस्थिती असते वॅक्सिनेशनची? आय एम व्हेरी मच इंटरेस्टेड टू नो. कारण वी नेव्हर गेट टू नो म्हणजे तुमचं आणि पेशंटचं कसं बॉन्डिंग असतं ते. सो लाईक वॅक्सिनेशनच्या वेळी आरडाओरडा, रडणं हे सगळं मुलांचं होत असेल. सो हाऊ इज इट? सो युजली ती चेन रिॲक्शन असते की वॅक्सिनेशन देताना जर एक रडायला लागला तर बाहेरचे सगळे चेनमध्ये सुरू होतात. आणि जर पहिला नाही रडला तर देन इट इज अ गुड हे. सो युजली मी पेरेंट्सना सांगते थोडंसं मोठं मुलं असेल तर त्यांना सांगून आणा की आज वॅक्सिन आहे. काही नाही चेकअप करतायत म्हणून केलेलं. सो दॅट इज नॉट ये. मग त्यांना समजवणं की बाबा तू आता स्ट्रॉंग होणार आहेस म्हणून आपण तुला हे देतोय. एकदम छोटे जे न्यूबॉर्न्स किंवा आपण इन्फंट्स म्हणतो अंडर 1 year old, त्यांना डिस्ट्रॅक्ट करणं खूप सोपं आहे. कारण त्यांना अजूनपर्यंत कळत नाही. आपण नेहमी खेळतच येतात. फक्त देईपर्यंत ते थोडंसं जे रडणार आणि त्याच्यानंतर पटकन डिस्ट्रॅक्ट होऊन जातात. युजली देऊन मग आपण काहीतरी दाखवतो किंवा त्यांना काहीतरी खेळणं. युजली एक माझी रिसेप्शनिस्ट बाजूला टॉय घेऊनच उभी असते, खुळखुळा वगैरे काहीतरी, किंवा मग पेरेंट्स चुचू टीव्हीचं काहीतरी गाणं बिणं लावतात बाजूला. सो दॅट इज युजली डिस्ट्रॅक्टेबल. मेन प्रॉब्लेम होतो 1 to 2 years जी मुलं आहेत त्यांना कळायलाही लागतं आणि ते कंट्रोलमध्ये पण नसतात. 3 वर्ष आणि 2 to 5 च्या मध्ये एवढे वॅक्सिन्स नसतात. सो ते थोडेसे
ओके होतात Okay मुलं होतात, की हा. ठीक आहे आता मला कधीतरी लागतंय, युजली मी चेकअपला येतोय, दॅट हा. इज ओके. आणि 5च्या वरची तर बऱ्यापैकी कंट्रोलेबल असतात. सो मेन ते जे 1 to 2 किंवा तो जो पिरियड हा. आहे त्या मुलांना खूप डिस्ट्रॅक्ट करायला लागतं. रेअरली असं होतं की अगदी कोणातरी बोलून धरून नाही इंजेक्शन हा. देणं, पण युजली डिस्ट्रॅक्शन ही बेस्ट टेक्निक आहे मला वाटतं मुलांना हे करण्यासाठी, वॅक्सिनेशनसाठी. अच्छा. आता आपली जी डिग्री आहे 5.5 years वॉट एव्हर, म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण बुकेश नॉलेज किंवा म्हणतो वेगवेगळ्या डिसिजेस बद्दल आपण नॉलेज त्यातनं आपल्याला डिग्रीमधनं मिळतं. पण वेन यू कम टू प्रॅक्टिकल नॉलेज देर इज वास्ट डिफरन्स बिटवीन थिअरी अँड प्रॅक्टिकल Absolutely. एट ऑलवेज इन ऑल फील्ड्स लाईक. Correct. सो लाईक इंजिनिअरिंग ऑल्सो वेन रिडिंग बुक्स अँड ऍक्च्युली गोइंग ऑन फील्ड दॅट बरोबर. मेक्स अ वास्ट डिफरन्स. सो म्हणजे तुम्ही कसं तुमचं जे नॉलेज आहे किंवा चाइल्ड सायकोलॉजीचा तुम्ही कसा अभ्यास केला आहे आतापर्यंत? सो दुसरं एक मी मगाशी वॅक्सिनेशन हा. बोलत होते ते एक पॉईंट मला Yes, आठवला yes, sure, go की ahead. माझ्याकडे स्टिकर्स आहेत वॅक्सिनेशनचे. हा. ते आता लायनचे आहेत, ऍपलचे, छोटा भीमचे. सो माय सेकंड थिंग इज की वॅक्सिन दिल्या कुठलं स्टिकर पाहिजे हा. तर ते लगेच डिस्ट्रॅक्ट होऊन अच्छा. जातात. सो दॅट इज एक. सो चाइल्ड सायकोलॉजीचं तुम्ही खूप हा चांगला हा. पॉईंट सांगितला. सो मी जेव्हा शिकत होते हा. म्हणजे MBBS झालं त्याच्यानंतर पोस्ट माझे सिम्पल ऍक्च्युली कसं होतं की युजली आत्ताची मुलं जी मेडिकल परस्यू करतात ते खूप विचार करून करतात की पुढे कुठल्या ब्रांचला स्कोप आहे, हा. कुठल्या ब्रांच इज मोर ल्युक्रेटिव्ह किंवा हा. कुठली ब्रांचमध्ये कमी इमर्जन्सीज हँडल करता येईल आणि जास्ती हे होईल. पण मी तो काही विचार केला नव्हता. मी फक्त मला मुलं आवडतात म्हणून मी पिडियाट्रिक्स Wow. घेणार असं सिम्पल होतं. अच्छा. आणि तेव्हा मला बऱ्याच जणांनी सांगितलं असं इट इज नॉट सिम्पल That ॲज easy, दॅट. हा. पण ॲज ऑफ नाव आतापर्यंत तरी आय डोंट रिग्रेट दॅट डिसिजन, कारण इट इज अ प्लेजर टू वर्क Wow. विथ चिल्ड्रन. सो दॅट इज डेफिनेटली देअर. आणि सो अबाउट चाइल्ड सायकोलॉजी डेफिनेटली मी जेव्हा शिकले, सो जेव्हा आपण स्टुडंट असतो तेव्हा आम्ही खूप प्रोसिजर ओरिएंटेड होतो की आता आम्ही रेसिडेन्सी तर आम्ही जास्ती सिक केसेस Sick, बघायचो. बरोबर, हा. आणि म्हणजे मी म्हटलं तसं वाडियामध्ये पण आम्ही पिडियाट्रिक कॅन्सर ह्याच्यामध्ये वर्क केलं होतं, तर तेव्हा प्रोसिजर करायचंय आम्हाला हे, तर ते असा विचार होता की हे शिकलो की आपल्याला हे हा. होईल. सो ते डेफिनेटली सगळ्या मेडिकल स्टुडंटना शिकायचं असतं. हा. पण वन्स यू स्टार्ट प्रॅक्टिसिंग, आणि स्पेशली आय वुड से वन्स आय बिकेम अ मदर, आय रिअलाइज्ड द इमोशनल कनेक्ट. म्हणजे मी जेव्हा माझ्या मुलीला 1 month to 12 months मधले जे तिचे माइलस्टोन्स कसे होत आहेत, हा. मग हे होतं, हे नॉर्मल असतं आता, हे हा. नंतर हे असतं, तर ह्या गोष्टी मला हळूहळू जास्ती बेटर समजायला लागल्या अच्छा. वेन आय बिकेम अ पेरेंट. बरं. सो तेव्हा मला मुलांची सायकोलॉजी, म्हणजे का कधी मुलं का टँट्रम्स करतात, हा. स्पेशली जेव्हा 2 वर्षाच्या आसपास मुलं येतात त्यांना टेरिबल टूज म्हणतात. अच्छा. सो त्यांची सगळी टँट्रम्स किंवा हट्ट करणं ही मॅक्झिमम त्या एजमध्ये असतात. हा. तर तेव्हा कुठल्या स्ट्रॅटेजीज वापराव्या. फूड फसिनेस खूप कॉमन आहे मुलांमध्ये की अच्छा. खायचं नाहीये किंवा हो. हे. आणि एक स्पेशली मी पाहिलं आहे तर पोस्ट कोविड जे लॉकडाऊनच्या हो, हो, नंतर right. जे आहे ते बरीच मुलांना डिलेड स्पीच हे मी खूप पाहिलंय, अच्छा. खूप उशिरा बोलतात. ओके. रिझन इज डेफिनेटली एक आहे स्क्रीन टाइम खूप वाढलेला आहे मुलांचा, आणि दुसरं आहे सोशल इंटरॅक्शन खूप कमी कमी झालंय. झालंय. जॉईंट फॅमिलीज कमी आहेत, आयसोलेटेड आहेत मुलं. ह्या सगळ्या गोष्टीमुळे डिलेड स्पीच, हायपर ऍक्टिव्हिटी, ऑटिझम ह्या गोष्टी पण दिसायला अच्छा. लागलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे ह्याच्यात खूप सटल मार्कर्स असतात जे आम्हाला कळतात, म्हणजे की मुलगा कितपत एक्सप्रेसिव्ह आहे, आय कॉन्टॅक्ट आहे की नाही ओपीडी, का तो घाबरलेला असतो डॉक्टरांना, Right, right. त्याच्यामुळे तसं अवॉइड करतो. पण आपण तरी कळतं की कितपत आय कॉन्टॅक्ट आहे, हा. बोलवलं की ऐकतोय का, तर ह्या गोष्टी छोट्या छोट्या आम्ही नोटीस करतो. किंवा त्याला ऐकू येते का? ऐकू येते. अच्छा. बऱ्याच गोष्टी आहेत, खरं वास्ट हो. फील्ड आहे. तर तरी आपण मॅडमची थोडक्यात जर्नी आजच्या भागामध्ये जाणून घेणार आहोत. एक छोटीशी विश्रांती घेऊया आणि पुन्हा थँक्यू डॉक्टर सेगमेंटमध्ये भेटूया. तुम्ही आज आज आपण डॉक्टर मधुरा बक्षी मॅम यांना आमंत्रित केलेलं आहे. तुम्ही ऐकत राहा आचार्य 90 FM ओन रेडिओ. Welcome after the short break. You are listening to Acharya 90 FM, your own radio. And today's in our Thank You Doctor segment, we have invited Dr. Madhura Mari Bakshi ma'am. Ma'am, as you have specialized in pediatric nutrition, I would like to know what the diet or what children should eat basically, since we are into the fast food zamana. Correct. So could you put more light on that? करेक्ट. सो
दिस इज अ व्हेरी वास्ट टॉपिक, हा. कारण हाफ ऑफ माय ओपीडी गोज इन ओनली डाएट डिस्कशन. त्याच्यामुळे इफ आय एम क्रॉसिंग द टाइम प्लीज टेल मी की No, that's okay, ma'am. हा. सो सगळ्यात इम्पॉर्टंट फर्स्ट थिंग इज पहिले 6 महिने एक्सक्लुझिव्ह ब्रेस्ट फिडिंग. पहिले 6 महिने फक्त आईचं दूध, हा. ते सोडून पाणीही नाही. हा. जनमगुट्टी, बालकडू, नथिंग, ओनली दॅट. आणि व्हिटॅमिन डी ड्रॉप्स जे डॉक्टर प्रिस्क्राईब करतात. अदर दॅन दॅट प्रिस्क्राईब मेडिकेशन्स, नथिंग एल्स. कारण तेच बाळाची भूकही भागवतो आणि तहानही भागवतो. इट प्रोव्हाइड्स विथ अँटीबॉडीज फॉर द हा. बेबी, की आईला कुठले इन्फेक्शन झाले असतील तर आपोआप बाळाला पण त्याच्यामध्ये प्रोटेक्शन मिळतं. 6 महिने हे ब्रेस्ट फिडिंग कंटिन्यू राहतं 2 वर्षापर्यंत. हा. पण बिटवीन फ्रॉम 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स आपण वरचं खाणं द्यायला हा. लागतो, ज्याला आपण कॉम्प्लिमेंटरी फिडिंग म्हणतो. अच्छा. सो आधी त्याला विनिंग म्हणायचे, पण आता तो विनिंग वर्ड काढले. विनिंग म्हणजे बाळाला दुधापासून दूर नेलं असं नाहीये. कॉम्प्लिमेंटरी म्हणजे दूध पण चालू ठेवलं आईचं आणि हा. दुसरं दिलं. अच्छा. फ्रॉम 6 मंथ्स टू 9 मंथ्स द होल फोकस इज ऑन चेंज ऑफ टेक्स्चर फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड. हा. त्याच्यामुळे तेव्हा बरेच लोक खूप जास्ती न्यूट्रिशन इन्क्लूड करायचा प्रयत्न करतात, भरपूर नट्स हे ते. पण तेव्हाही मेन आईचं दूधच हा. असतं. हे फक्त आपल्याला ऍड ऑन आपण त्यांना टेक्स्चर चेंज करायला हे करतोय. सो युजली आम्ही हे करतो की सिरियल्स म्हणजे राईस आहे, मुगाची डाळ आहे किंवा नाचणीचं सत्व आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी, रव्याची पेज वगैरे हे सगळं सुरू करतो. वी ट्राय अँड अवॉइड व्हाईट म्हणजे प्लेन शुगर आणि सॉल्ट अप टू 1 year. एग व्हाईट आपण अवॉइड करतो. फ्रॉम 9 मंथ्स त्यांना टेस्ट नीट कळायला लागते. सो 9 to 12 मंथच्या मध्ये आपण वेगवेगळे टेस्ट म्हणजे व्हेजिटेबल्स, फ्रुट्स सीझनल असतील ते. अच्छा. दात यायला लागले मुलांना तर फिंगर फूड म्हणून देतो आम्ही, म्हणजे त्यांना सारखं काहीतरी चावायचं हा. असतं. सो बॉइल्ड कॅरेट्स आहेत किंवा भातही किंवा मॅश्ड बनाना आहे ते त्यांना देऊ शकतो. तर त्यावेळेला हा एक मेन असतं. तेव्हाही आपण आईचंच दूध आणि बाकीचं डाएट असं कंटिन्यू ठेवतो. नॉन व्हेजिटेरियन डाएट पण त्यावेळेला आपल्याला सुरू करता येतो. 1 yearच्या नंतर इट इज सेड की एकदा 1 वर्षाचं झालं बाळ की तो फॅमिली बोल मधून सगळं खाऊ शकतो. म्हणजे जे घरी बनवलेलं नॉर्मल आपलं जेवण आहे त्याच्यातलं सगळं तो थोडं थोडं खाऊ शकतो. अच्छा. फक्त मिठाचं आणि साखरेचं प्रमाण कमी करायचं. आणि ऍडेड सॉल्ट किंवा प्रिझर्वेटिव्ह पॅकेज्ड फूड किंवा जे स्वीटन बेवरेजेस आहेत किंवा जे एनर्जी ड्रिंक्स म्हणून दिले जातात, ह्या गोष्टी 100% अवॉइड करायच्या असतात. बिस्किट जेवढं होईल तेवढं अवॉइड करायचं असतं, कारण बिस्किट एक एकदम इझी स्नॅक होतो. त्याच्यामुळे तो पटकन दिला की पोट भरलं, पण त्याने ऍक्च्युली एवढं पोट भरतं की ते दुसरं काही खात नाही. इव्हन चॉकलेट्सचं बॉम्बार्डमेंट फार आहे. चॉकलेट्स, बिस्किट, आणि काय होतं त्यांनी खूप ऍपेटाईट एकदम भरून जातो. त्याच्यामुळे मग त्यांना दुसरं काही खायची इच्छा होत नाही. ऑल्सो हाय शुगरने हायपर ऍक्टिव्हिटी पण खूप वाढते. दुसरं एक महत्वाची गोष्ट आहे, दुधाचं प्रमाण 1 वर्षानंतर मुलांना अर्धा लिटरच्या वरती दूध द्यायचं नसतं. सो काय होतं ह्याच्यामध्ये, बरीच मुलं माझ्याकडे येतात जे 1-1.5 लिटर दूध दिवसाला, म्हणजे आईचं दुधाचं नाही, दुसरं जे वरचं आहे ते देत असतात. त्याच्यामुळे कॉन्स्टिपेशन एवढं वाढले हल्ली मुलांमध्ये, बिकॉज दूध आणि कॉन्स्टिपेशन आणि इव्हन अनिमिया, म्हणजे त्याच्यात आयर्न नसतं, त्याच्यामुळे रक्तवाढीचं होत नाही. त्याच्यामुळे अनिमिया आणि कॉन्स्टिपेशन हे खूप वाढलं असतं. त्याच्या पुढे त्यांना युजली 2 to 5 yearsच्या मध्ये त्यांना फूडमध्ये आपण साधारण 4 मील्स दिवसाला देणं आणि 2 हेल्दी स्नॅक्स असं कॉम्बिनेशन ठेवतो. त्याच्यात भर मेन मी हे करते की सीझनल फ्रुट्स, व्हेजिटेबल्समध्ये ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल्स खूप चांगले असतात. पालक, मेथी वगैरे डायरेक्ट नाही खाल्ले तर सूप किंवा पालक पनीर सारखं बनवून किंवा मेथीचे थेपले वगैरे बनवून दिले तरी चालतात. सो आणि नॉन व्हेजिटेरियन फूड इज ऑल्सो व्हेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. जर व्हेजिटेरियन डाएटमध्ये सोयाबीन, पनीर आहे, टोफू आहे, सोयाबीन आहे, इव्हन जे स्प्राउट्स असतात, राजमा किंवा हे जे उसळ वगैरे असते त्याच्यात पण खूप प्रोटीन असतं. मखाना पण आहे, डाळी आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी, सो प्रोटीन आणि फ्रुट्स आणि व्हेजिटेबल्स मध्ये मेन स्ट्रेस ह्या पिरियडमध्ये द्यायचा असतो. साधारण 4 मील्स पुरतात. मेन आता डाएटच्या रिलेटेड ह्या एज ग्रुपमध्ये मेन काय आहे, फूड फॉसिनेस आहे. त्याच्यामध्ये माझं एक मेसेज राहील पेरेंट्ससाठी की डू नॉट रन विथ द फूड बिहाइंड द चाइल्ड. आपण एवढं बघतो, आपण पार्क मध्ये, प्ले एरियामध्ये आया नाही तर मग नानीज त्यांच्या मागे मागे डबे घेऊन फिरत असतात प्रत्येकाला, आणि तो मुलगा सो पळत असतो. फॉर दॅट चाइल्ड फूड इज पनिशमेंट, नॉट नरिशमेंट. सो काय होतं की त्यांना कळत नाही की हे जेवण आपल्या नरिशमेंटसाठी आहे. सो लेट द हंगर डिसाइड हाऊ मच फूड. सो मुलांनी येऊन बसू देत, मगच त्याला खायला द्या.
दुसरी गोष्ट म्हणजे इवन जरी थोडं मेसी होत असेल तरी इंडिपेंडेंट इटिंग, हाताने खाणं हे right, हो. मुलाला शिकायला पाहिजे. इवन थोडंसं मोठं झाल्यावर स्वतः सर्व करणं. म्हणजे माझ्या घरी अजूनही माय हजबंड इन्सिस्ट की माझी मुलगी जेव्हा जेवायला बसते तेव्हा तिला मेन पातेलं समोर ठेवायचं, तिला पाहिजे तेवढं ते वाढून घेणं, सो देर इज नो वेस्टेज. त्याच्यानंतर कधी कधी यू शुड इन्व्हॉल्व द चाइल्ड इन मेकिंग ऑफ द फूड. सिम्पल काहीतरी बनवणं आहे, किंवा कधी भाजी आणायला पण नेऊ शकतात त्यांना, किंवा टेबल सेट करणं, परत आवरणं, ह्या प्रोसेसमध्ये इन्व्हॉल्व केलं तर त्यांना फूड थोडं इंटरेस्टिंग वाटतं. सो दीज आर द मेन थिंग्स. आणि टीव्ही दाखवत किंवा मोबाईल दाखवत खायला देणं हे इतकं हल्ली कॉमन झालंय. आय कॅन अंडरस्टँड की बिझी लाईफ हे आहे, त्याच्यामुळे त्यांना लवकर पाहिजे. पण फूड जोपर्यंत बघत नाही, त्याचा वास घेत नाही, त्याला फील करत नाही, तोपर्यंत त्या बाळाला फूड लागणार पण नाही. सो द चाइल्ड हॅज टू लुक ॲट द फूड, स्मेल द फूड, ईट द फूड, सो ओनली देन इट विल बी अचीव्ड. आणि फायनली ओल्डर एज ग्रुपमध्ये हेल्दी स्नॅक्स टिफिन मध्ये देणं, आणि स्पेशली जे ॲडोलेसेंट एज ग्रुप आहे त्यांना पण हे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरे जितकं होऊ शकेल तेवढं अवॉइड करायचं. आणि स्नॅक्स पण एक्स्ट्रा सॉल्टी स्नॅक्स अवॉइड करायचे, आणि प्रोटीन रिच फूड पाहिजे. आता हल्ली स्कूल्समध्ये पण एक चार्ट दिला जातो की तुम्ही मंडेला हे द्या, ट्युजडेला ते द्या. तो डज इट हेल्प? सो अगेन त्याच्यामध्ये पण जर मोनोटनस झालं तर थोडंसं बोरिंग होतं ह्याचं. आणि कधी पण म्हणजे ना ऍक्च्युली आपलं सगळी ह्युमन टेंडन्सीज आहे, मुलांची नाही म्हणते, जर हे कर सांगितलं की मग ते केलेलं आवडत नाही. त्याच्यामुळे थोडीशी त्याच्यात जर फ्लेक्सिबिलिटी असेल किंवा देन इट इज गुड की बिकॉज दे वॉन्ट की ऑल काइंड ऑफ नरिशमेंट गोज टू द चाइल्ड. पण मग त्याच्यामध्ये प्रत्येक ह्याच्यामध्ये थोडी व्हरायटी पाहिजे. म्हणजे जर ठीक आहे पोळी भाजी पण चालेल, पराठा पण चालेल, किंवा इडली पण चालेल, सो दॅट कॉम्बिनेशन वर्क्स. असं आता थोडं आता सध्याच्या मुलांचे जे आजार आहेत त्याबद्दल बोलू. मला जो जास्ती प्रामुख्याने दिसतो तो ओबेसिटीचा, कारण खूप लहान मुलात आणि त्यांना काही ऍक्टिव्हिटीज नाही, फक्त स्कूलमध्ये काय ऍक्टिव्हिटी होईल ती, नाहीतर बाहेर खेळणं नाही, कारण आपल्याकडे आता मैदानं राहिलेली नाहीये, त्यामुळे त्यांचं थोडं खेळणं कमी होतं किंवा एक्झर्शन कमी होतं, त्यामुळे ते ओबेसिटी वाढलेली आहे. किंवा ओबेसिटीची कारणं काय असू शकतात? सो तुम्ही एकदम परफेक्टली सांगितलं तसं ओबेसिटीची डेफिनेटली कारणं आहेत की खाली जाऊन खेळणं हे मुलांना आता खूपच रेअर झालं. इव्हन खाली जाऊन पण मुलं मी बघते मोबाईल घेऊन बसलेले 4-5 मुलं याच्या भोवती आणि तिकडेच उभे असतात. सो मुलांना मोबाईल देणं हे थोडंसं रेस्ट्रिक्शन त्याचं स्ट्रॉंगली पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे खेळणं, उन्हामध्ये खूप जास्ती प्रोटेक्टिव्ह न राहणं, की बाबा ऊन लागलं तर काय, ऊन लागतच नाही हल्ली मुलांना. आणि व्हिटॅमिन डी उन्हातच असतं, आणि आपल्या पॉप्युलेशन इंडियाचं 80% व्हिटॅमिन डी डेफिशियन्सी आहे. सो फॉर दॅट त्यांना उन्हात खेळणं, डेफिनेटली खूप हीट आहे की हीट स्ट्रोक, हायड्रेशन प्रॉपर पाहिजे, पाणी भरपूर त्यांना बरोबर द्यायला हवं. पण डेफिनेटली आउटसाइड प्ले. सो मी माझ्या पेशंट्सना युजली सांगते, जर ते म्हणाले की आमच्याकडे एवढी खाली खेळायला जागा नाहीये किंवा असं काय आहे, तर मग सांगते की आयदर सायकलिंग किंवा त्यांना कुठल्या तरी आठवड्यातून एकदा कुठेतरी पाठवा, क्रिकेट खेळायला पाठवा. जेव्हा माझ्याकडे येतात आया आणि सांगतात हा अभ्यास करत नाही, तेव्हा मी सांगते मग तुला काय करायला आवडतं, मग तो म्हणाला क्रिकेट किंवा हे, तर हे त्याला करवा. कारण बरीच मुलांना काही काही मुलांना कायनेस्थेटिक लर्नर्स म्हणतात, म्हणजे त्यांना बॉडी जोपर्यंत त्यांची ऍक्टिव्हेट होत नाही तोपर्यंत त्यांचं ब्रेन पण ओपन अप होत नाही. सो दे हॅव टू, म्हणजे तुम्ही पण बघितलं असेल बरीच मुलांचा अभ्यास करण्याचा, जसे मी नेहमी बसून एका ठिकाणी अभ्यास करायचे, पण माझी बहीण शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटंट ऍक्च्युली, पण ती नेहमी फिरत अभ्यास करायची, मग थोडा ब्रेक घेऊन बाहेर फिरून यायची. सो त्यांना ती तशी फिजिकल नीड असते काही लोकांना. सो दे कॅनॉट सिट ॲट वन प्लेस, सो लेट देम हे. सो डेफिनेटली स्क्रीन कमी करणं, फिजिकल ऍक्टिव्हिटी वाढवणं. जंक फूड म्हणजे मी युजली मुलांना ना, जी मोठी मुलं असतात ज्यांना सायन्स वगैरे सब्जेक्ट असतात, त्यांचा मी असा हात घेते आणि पेपरवरती 5 अशी बोटं काढते आणि त्यांना सांगते दिस इज कार्बोहायड्रेट, दिस इज प्रोटीन, दिस इज फायबर, दिस इज विटॅमिन्स अँड मिनरल्स, आणि दिस इज फॅट्स. तर हा 5, आणि मध्ये हे जे आहे हे वॉटर आहे. आणि तू रोज प्रत्येक ह्याचे 2-2 पदार्थ खायला पाहिजेस. की कशात कार्बोहायड्रेट का पाहिजे, एनर्जीसाठी. आणि युजली सगळ्यांच्या डाएटमध्ये इनफ कार्बोहायड्रेट्स असतं, कारण पोळी, भात, ब्रेड, इडली सगळे लोक खातात. पण मेन प्रॉब्लेम किंवा प्रोटीन पण नॉन व्हेजिटेरियन लोक खातात, किंवा ठीक आहे प्रोटीन डेफिशियन्सी कधी कधी राहते, पण व्हिटॅमिन्स अँड मिनरल्स म्हणजे भाज्या आणि फळं खाणं हे खूप सांगावं लागतं बऱ्याच.
आणि बाकी मग नट्स मध्ये काय असतं, सनलाईट पण पाहिजे आणि फायबर रिच पाहिजे, म्हणजे तुमचं पोट साफ राहील, मग तुम्ही नीट खाल. बऱ्याच लोकांना ट्रीटमेंटमध्ये एकदा त्यांचं पोट साफ राहिलं की ते ईट ऑल्सो वेल. आणि फायनली ड्रिंक अ लॉट ऑफ वॉटर. सो ह्या प्रॉपर न्यूट्रिशन त्यांना, आणि स्पेशली जेव्हा ते प्युबर्टी एज ग्रुप मध्ये जात असतात मुलं, तेव्हा त्यांची एकदम ओबेसिटी वाढते, कारण त्यावेळेला त्यांची बॉडी हाईट वगैरे बऱ्यापैकी ऑलरेडी गेन केलेली असते, मग ते स्टॅग्नंट फॅट त्यांचं होत राहतं. तर त्यावेळेला दे हॅव टू बी व्हेरी कॉन्शियस अबाउट वर्किंग आउटसाइड, म्हणजे प्लेईंग आउटसाइड, आणि द फूड विच दे इट, की जंक फूड किंवा पॅकेज्ड फूड पूर्णपणे अवॉइड करायला पाहिजे. नक्कीच. परत एक छोटीशी विश्रांती घेऊया आणि आपली चर्चा अशी सुरू ठेवूया. प्रेक्षक, थँक्यू डॉक्टर सेगमेंटमध्ये आज आपण डॉक्टर मधुरा माळी बक्षी यांना आमंत्रित केलेलं आहे. तुम्ही ऐकत राहा आचार्य 90 FM ऑन रेडिओ. Welcome after the short break. You are listening to Acharya 90 FM, your own radio, and today in our Thank You Doctor segment, we have invited Dr. Madhura Mali Bakshi ma'am. मॅम, आपण आता चॅलेंजेसकडे वळू, कारण तुम्ही आधीच आता इतर डॉक्टर्स म्हणजे हॉस्पिटल्सला अटॅच होता, जसं की वाडिया किंवा हैदराबादमध्ये. आता तुम्ही यू आर रनिंग युअर ओन क्लिनिक प्रकाश ज्योत आणि कुर्ल्यामध्ये सुद्धा. तर पर्सनल सेटअप करण्यासाठी तुम्हाला बरेच चॅलेंजेसना फेस करावे लागले असतील, कारण आपला क्लायंट बेस तयार करणं ओव्हर द इयर्स आणि तो कन्सिस्टन्सी त्याच्यामध्ये ठेवणं, कारण ती मुलं परत आपल्याकडे आली पाहिजे, हे सुद्धा एक टास्क आहे. तर स्वतःची प्रॅक्टिस चालू करताना तुम्हाला काय चॅलेंजेसना फेस करावं लागलं, आणि आता तुम्ही जर तुमचं स्पेशलायझेशन ॲज अ न्यूट्रिशनिस्ट आहे आणि शिवाय वॅक्सिनेशन सुद्धा तुम्ही प्रोव्हाइड करता, तर ते सगळी थोडं आपण चॅलेंजेस विषयी बोलूया आता. सो चॅलेंजेस तर बेसिकली मी आय वुड लाईक टू से दॅट द लेटर आय, की आय पासून माझे काय काय चॅलेंजेस आहेत. सो एक इज पीडियाट्रिक इज अ ब्रांच वेअर देर इज इनॅबिलिटी टू एक्सप्रेस. मुलांना काय झालं ते एक्सप्रेस करता येत नाही, तेव्हा तुम्ही त्यांना डायग्नोज करा. पण ह्या चॅलेंज बद्दल आम्ही ट्रेंड होत. दॅट इज वाय वी आर पीडियाट्रिशियन, की मुलाला ताप आहे तेव्हा तो सुस्त आहे, मग परत ऍक्टिव्ह होते, मोस्ट लाईकली व्हायरल फीवर असेल, किंवा तो खूप रडतोय, सर्दी होती तर मोस्ट लाईकली इयर पेन असेल. सो दॅट वी आर रेडी फॉर. द चॅलेंजेस विच वी आर नॉट रेडी फॉर आर द वन्स विच आर युजली विच मॅटर. त्याच्यामध्ये एक आहे इंटरप्रिटेशन, म्हणजे बऱ्याच वेळा पेरेंट्स इंटरप्रिट करतात की माझ्या मुलांनी केळं खाल्लं म्हणून त्याला कफ जमला, 10 दिवसापूर्वी तो डोक्यावर पडला म्हणून त्याला ताप आला, तर ते त्याच्याबद्दल त्यांना काउन्सिलिंग करणं. दुसरं आहे इंटरफेरेन्स बाय रिलेटिव्ह किंवा कलीग्स किंवा हे, की मेरे बच्चे ने, स्कूल फ्रेंड, मेरे बच्चे ने ये खाया, उसको फायदा हुआ, तुम भी ये ले लो, किंवा हे औषध दे, हे वॅक्सिन देऊ नको, त्याने त्याला त्रास होईल. सो ह्या गोष्टींना त्यांना समजवणं हा एक दुसरा चॅलेंज आहे. तिसरा म्हणजे इम्पेशन्स. सो बऱ्याच वेळेला काय होतं ना, तुम्ही मगाशी मला म्हणाला जेव्हा मूल आजारी असतं तेव्हा, सो आय कॅन अंडरस्टँड तो की ऍज अ पेरेंट दे आर बॉदर्ड की माझा मुलगा ठीक का होत नाहीये, पण काही डिझिजेसचा कोर्स असतो, आणि जेव्हा इम्पेशंट होतात पेरेंट्स तेव्हा यू आर डिमांडेड टू स्टार्ट विथ अन अँटीबायोटिक, डिमांडेड की ब्लड टेस्ट करा. इनफॅक्ट मला बऱ्याच वेळेला पेरेंट्स डिमांड की माझ्या बच्चूला ऍडमिट करा. सो तर ते जे कधी कधी देन यू स्टार्ट ट्रीटिंग द पेरेंट अँड नॉट द पेशंट. तर दॅट इज अ व्हेरी बिग चॅलेंज. अँड फायनली आत्ताच्या जमान्यामध्ये इंटरनेट, सो सोशल मीडिया रील्स बघून येतात लोक, आणि त्याच्याप्रमाणे मग तेव्हा मला त्यांना काय सांगायचं की हे जे रील्स वगैरे असतात बऱ्याच वेळा त्यांना सायंटिफिक बॅकिंग नसते, आणि दे आर मोर जनरलाइज्ड. आता तुम्हाला जो डॉक्टर बघतोय तो लहानपणापासून बघतोय, त्याला स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो देतोय, ते टेलर मेड फॉर युअर चाइल्ड आहे, ती ट्रीटमेंट फॉलो करा इन्स्टेड ऑफ हॅव्हिंग अ जनरलाइज्ड व्ह्यू अबाउट थिंग्स. सो दिस इज माय बेसिक थिंग, की डेफिनेटली. आणि एकदा तो ट्रस्ट बिल्ड होत गेला पेशंट बरोबर, की मग ते आपोआप आपला पेशंट बेस पण वाढतो, मग ते वर्ड ऑफ माउथ आहे किंवा हे आहे. त्याच्यामुळे इट इज वन्स वी बिल्ड अ ट्रस्ट विथ द पेरेंट्स, देन ऑब्व्हियसली मग ती मुलं पण तुमच्याकडे येतात. नक्कीच. बाकी दुसरं वॅक्सिनेशनचं तुम्ही खूप मला इम्पॉर्टंट सांगितलं, कारण हा एक खूप कन्सर्निंग टॉपिक आहे. वॅक्सिनेशन बाबतीत खूप डाऊट्स असतात. तर मी पेशंटना म्हणते की तुम्ही गाडीत जाता तेव्हा तुम्ही सीट बेल्ट घालता का?
ते म्हणतात हो, हो. किंवा आपण हेल्मेट घालतो, हा तर हे का घालतो आपण? सेफ्टीसाठी. सेफ्टीसाठी. तर वॅक्सिनेशनचं पण तेच काम आहे, सेफ्टी. हा. म्हणजे आता सीट बेल्ट घातला म्हणजे काय मी कितीही रॅश चालवले तरी बरोबर. काही होणार नाही असं असं नाहीये. नाहीये, हा. सो तसे 100% कुठलंही वॅक्सिन प्रोटेक्टिव्ह नाहीये. हा. पण जसं एव्हिडन्स शोज की सीट बेल्ट किंवा हेल्मेट घातल्याने तुमचं इम्पॅक्ट ऑफ इंजुरी कमी होते. त्याचप्रमाणे वॅक्सिनेशन अराउंड 80 to 90%. जसं मी टायफॉइडचं वॅक्सिनेशन दिलं तर टायफॉइड होण्याचे चान्सेस नाही आहेत किंवा झालं तरी कमी अच्छा. ह्याच्या प्रमाणात होतील. आणि वॅक्सिनमध्ये कसं असतं, माझी मुलीला मी जेव्हा वॅक्सिन देते तेव्हा ती मला विचारते, आई मला तू कशाला देतेस? तेव्हा मी ती फुटबॉल खेळते, तर मी तिला अच्छा. म्हणाली की तू मंडे वेनसडे फ्रायडे फुटबॉलच्या प्रॅक्टिसला जातेस, हा. तुला डायरेक्ट जर मॅचला पाठवलं तर चालेल का? बरं. ती बोलली नाही, नाही. प्रॅक्टिस तर लागणार. हा. तर मी म्हटलं म्हणजे वॅक्सिनमध्ये आपण तेच करतो, हा. जे आपण फॉर एक्झाम्पल न्यूमोकोकल डिसीजचं वॅक्सिन देतोय तर त्याच किटाणू आपण छोट्या प्रमाणात बॉडीमध्ये इंट्रोड्यूस करतो आणि वी मेक द बॉडी प्रॅक्टिस टू फाईट वेन दॅट मेन इन्फेक्शन कम्स इन. अच्छा. म्हणजे बॉडीला वॉर्मअप करतो, सो बॉडी ते ओळखेल की हे इन्फेक्शन मला माहिती आहे आणि मी हे हँडल करू शकतो. सो दिस इज वाय वी गिव्ह वॅक्सिनेशन्स. बरेच वॅक्सिन प्रिव्हेंटेबल डिझिजेस आहेत. देर इज डिफ्थेरिया, टेटनस, पोलिओ, ह्या सगळ्या गोष्टी इव्हन बीएमसी मध्ये पण फ्री ऑफ चार्ज पण अवेलेबल आहेत. इन ऍडिशन काही आहेत जे अवेलेबल नसतात, तेही इम्पॉर्टंट आहेत, पण ड्यू टू फायनान्शियल कन्स्ट्रेंट्स अजून ते गव्हर्नमेंट सेटअपमध्ये अवेलेबल नाही आहेत. पण डेफिनेटली दोज हू कॅन दे शुड बी गिव्हिंग वॅक्सिनेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड. अच्छा, चालेल. आता फार आपण थिओरिटिकल बोललोय, आता थोडं लाईटर नोटकडे देतो तुम्हाला. म्हणजे अर्थात तुम्ही चांगला बॅलन्स साधलेला आहे, कारण तुम्ही एक पुस्तक सुद्धा खूप छान लिहिलेलं आहे. तर पुस्तकाविषयी जाणून घ्यायचंय, कारण त्याचं पोएट्रीचं पुस्तक जे तुमचं आहे त्याला सिल्वर मेडल मिळालेलं आहे आणि ते आपल्या नारायण KR नारायण यांच्याकडनं ते पब्लिश झालेलं आहे, रिफ्लेक्शन्स नावाचं. तर प्रॅक्टिस सांभाळून, घर सांभाळून, घर संसार सांभाळून तुम्ही पुस्तक लिहायची प्रेरणा तुम्हाला कशी मिळाली? सो ऍक्च्युली मला लिहायची आवड होती आधीपासूनच, आणि इनफॅक्ट मी विचार करत होते काही पीडियाट्रिक ओरिएंटेड लिहू. म्हणजे मला एक तर आधी माइलस्टोन्स बद्दल लिहित होते आणि ते अर्धवट राहिलं माझं. मग मी स्लीप इन चिल्ड्रन बद्दल एक बुक लिहित होते, तीही अर्धवट राहिली. आणि नंतर सडनली ऍक्च्युली मी जेव्हा लहान होते तेव्हा पोएट्री लिहायचे. 4th-5th स्टँडर्ड मध्ये मी पोएट्रीज लिहायचे आणि मी नेहमी एका पेपरवर लिहायचे आणि कुठेतरी टाकून द्यायचे, असं व्हायचं. मग मी जेव्हा 7वी-8वीत गेले तेव्हा एक इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन होती आणि त्याच्यामध्ये मी माझी पोएट्रीची एंट्री सेंड केली. इट गॉट सिलेक्टेड आणि आय वॉज कॉल्ड इन दिल्ली आणि आय वॉज फेलिसिटेटेड बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर KR नारायणन. आणि देन आय वॉज एनकरेज. त्याच्यानंतर मी बऱ्याच कविता लिहिल्या, पण मी कधीच ते नीट ठेवल्याही नाही. पण माझी बहीण आहे, तिने मला, मी जेव्हा 10वीत गेले तेव्हा तिने माझ्या काही 10 पोएट्रीजचं कलेक्ट केलं एकत्र आणि एक छोटंसं पुस्तक बनवून मला माझ्या बर्थडेला गिफ्ट केलं. माझ्या बाबांनी त्याच्यात प्रिफेस लिहिली होती. सो ते मी अगदी छान, तिने असं हँडमेड बुक बनवलं होतं, तर ते मी जपून ठेवलं होतं. मग झालं, डॉक्टर झाले, हे झालं, मग पोएट्री गॉट लॉस अमिट्स प्रिस्क्रिप्शन्स. सो मग काहीच नाही केलं मी. नंतर लास्ट इयर सडनली माय डॉटर स्टार्टेड, ती थोडीशी इंटरेस्ट दाखवायला लागली पोएट्रीमध्ये आणि मग ती मला म्हणाली मग तू का नाही लिहित वगैरे करत. मग मी अजून काही पोएट्रीज लिहिल्या, तर त्या जुन्या आणि आता नंतर लिहिलेल्या पोएट्रीजचं कंबाईंड मी नाव तेच ठेवलं, रिफ्लेक्शन्स, अ सिरीज ऑफ सोल सर्चिंग पोएम्स. सो बेसिकली इंट्रोस्पेक्टिव्ह पोएम्स आहेत, त्या स्वतःला म्हणजे थॉट प्रोवोकिंग पोएट्रीज आहेत. आणि मी ह्या वर्षी ती पब्लिश केली बुक रिफ्लेक्शन्स, आणि आता अमेझॉनवरती पण अवेलेबल आहे. नक्कीच. आणि बिंग अ डॉक्टर यू मस्ट बी सर्विंग सोसायटी ऑल्सो थ्रू कॅम्पेनिंग और कॅम्प्स घेणं. तर तुम्ही अशा कॅम्प्समध्ये तुमचे मेडिकल कॅम्प्स तुम्ही घेता का, किंवा आर यू गोइंग असोसिएटेड विथ सम फर्म वगैरे, असं काही आहे का? सो मी रोटरी क्लब जो आहे, माझी आई मेंबर आहे रोटरी आणि इनरव्हील क्लबची आणि बहीण पण. सो त्यांच्या थ्रू इव्हन मी जेव्हा MBBS करत होते तेव्हा आम्ही विलेजेस मध्ये जाऊन मेडिकल कॅम्प्स केले, त्याच्यात बरीच मुलं बघायचो. तेव्हा त्यावेळेला हेल्दी बेबी कॉम्पिटिशन पण असायची, तर ते आम्ही कंडक्ट करायचो. ब्रेस्ट फीडिंग अवेअरनेस कॅम्प्स कंडक्ट केले होते. गावा रुरल एरियामध्ये जाऊन मेडिकल अवेअरनेस टॉक्स मी बरेच दिले, स्कूल्समध्ये जाऊन पण दिलेले आहेत टॉक्स. आणि बाकी आता सोशल मीडिया आलेला आहे, त्याच्यामुळे थ्रू इंस्टाग्राम पण माझी एक सिरीज मी सुरू केली आहे. तर बेसिकली टेड टॉक्स आपल्याला माहिती असतात, ते देतात लोक आणि आपण बरेच इन्फ्लुएन्स होतो. तर आय थॉट की व्हॉट इफ दीज टॉक्स
मोठ्यांनी देण्यापेक्षा मुलांनी जर त्याच्याबद्दल बोललं अच्छा तर सिम्पल लँग्वेजमध्ये हा. तर मग मुलांनाच त्याचा उपयोग होईल. ओके सो ऑब्व्हियसली फर्स्ट आय आस्क्ड माय डॉटर इफ शी वुड डू अबाउट हँड वॉशिंगचा इम्पॉर्टन्स. तर हा. तिने एक टॉक केला आणि मग तो एवढा आवडला. मग अच्छा. माझ्या पेशंट्स वगैरे पण आता बरेच जण हा. म्हणतात. सो Active अशा आहेत, मी हा. सिरीज केले की इव्हन पेशंट्स पण काही काही मुलं आहेत, Okay. काही तिचे फ्रेंड्स आहेत. तर त्यांनी वेगवेगळा आता परवा मेंटल हेल्थ अवेअरनेस प्रोग्राम झाला तेव्हा हिच्या स्कूलच्या बऱ्याच मुलांनी एकत्र ते इट ओनली सेड टॉक म्हणजे अच्छा. तुम्हाला काही होत असेल तर बोला. ओके तर सो त्याच्याबद्दल एक टॉक केला. सो हे टेरिफिक टॉक म्हणून सिरीज आहे ज्याच्यात इट इज अ टॉक बाय द चिल्ड्रन फॉर द चिल्ड्रन आणि ऑफ द चिल्ड्रन. अरे वा सो तसे एक वे ऑफ गिव्हिंग मेसेज टू असं आहे. पेशंट्स. नक्कीच. आता मला वाटतं आपल्या पॉडकास्टची शेवट आपण तुमच्या छानशा कवितेने करूया अशी मी तुम्हाला विनंती करते. सो आय थिंक ह्याच्यातली माझी जी एक Favorite आहे ती. सो ह्या कवितेचं नाव आहे द मिस्टिरियस जर्नी. हा Off began my journey on one fine day. Curiously, yet hesitantly, I slowly traced my way. The path looked familiar, though profoundly unknown. The uncharted place had mystery deeply within soul. Fear gripped me, and my mind was covered with frost. A step ahead, and I was completely lost. In the uninhabited, unknown, untouched land, I felt abandoned with no help at hand. Me and myself, an isolated soul. I started enjoying my own company as the mystery unrolled. Nothing so beautiful my eyes witnessed, nothing to quench my thirst, but my heart was overwhelmed with joy, ready to burst. I felt happy that day wherever I went, so foolish that I saw nothing, but my heart was content. I wish to be there again, where there's lot to feel, nothing to see. Back to commence the mysterious journey, the journey within me. Wow. So thank you, doctor, for coming here and joining us for this small program, which is on Acharya 90 FM. So how you find it? Very Coming nice. here. Thank you, ma'am. Very nice. Thank you so much. Thank you. So today in our Thank You Doctor segment, we had Dr. Madhura Mari Bakshi, she is an experienced consultant pediatrician and newborn specialist with over 15 years of dedicated experience. So we will be coming up with new series with ma'am. So please be connected. We stay tuned to Acharya 90 FM. Myself, Ajay Tejaswini, taking your leave. Thank you. Thank you. Acharya 90 FM